Kanchana madam, please say the prayer. Yes, madam. Yes, madam. Please say the prayer. Guru Brahma chalungo. Guru Brahma Saraswati chalungo. Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Dasmai Sri Gurave Namah, Shara Saraswati Namastubhyam, Amate Kamarupini, Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. Okay, ma, it's enough. We'll start the class. இப்போ first I want to tell you is நீங்க எல்லாருமே வந்து homework வந்து அனுப்பிச்சிருக்கீங்க. It's good. I'm very happy to see that all of you are sending your homework so prompt and very good. But there are some of you கொஞ்சம் அதாவது என்னன்னா அந்த யாக்கும் பாக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத மாதிரி எழுதுறீங்க. தாக்கும் யாக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத மாதிரி அந்த லெட்டர்ஸ்ல வந்து கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. When you are writing, please concentrate on the way you write your letters. That is very, very important. Aksharam is very important. Na aksharam நீங்க நீங்க எவ்வளவு படிச்சு எவ்வளவு எழுதினாலும் என்ன சொல்லுவானா அது மேலே first of all I want everyone to mute please because already there is a lot of disturbance today. So இந்த இதுல மட்டும் I just wanted to do this. We have done that yesterday. அன்னைக்கு நம்ம பண்ணினது வந்து I had told you to write exercise 1, 2, 5 and 6. Okay, these are the 4 exercises I had asked you to write. And I had asked you to write on another one from another book I had given you. From a book I had given you and I had asked you to write that. அந்த புக்ல வந்து சில பேருக்கு வந்து கொஞ்சம் தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க. அப்ப யாரெல்லாம் வந்து நீங்க எழுதிருக்கீங்களோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்க வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சாலன் யஹ 37வது வார்த்தை 37th word is சாலன் யஹ. அது வந்து ஸ்திரீலிங்க. Okay, we will do right from the first word. I wanted to do that. Okay, from the from the right word. First லேயே நான் சொல்லிட்டே வரேன். Please check whether you have done it properly. Okay, because some of you had written well, some of you had not written, but I had not corrected that homework because I had not asked you to submit it today. Please, I want everyone to please go on mute. I don't want any outside sound. Okay, please go on mute. Okay, because I'm not the host today, I can't do anything. You only have to go on mute. The first one is chatrau. So chatrau is what we know. It is dvivachanam. Okay, it is dvivachanam. So dvivachanam pullinga dvivachanam. So that will come in the second house. Etau tau. Then second makshika is strilinga, so it will come in the 4th house. Esha sa. Then nadyau again, it is strilinga, it is but dvivachana, so it will come in the 5th house. Vanaraha is pullinga, so vanarau will come in the 2nd house. Mala is strilinga, so it will come in the somebody's audio is bad now. Please check it. Mala is strilinga, so it will come in the 4th house. Okay. Lekhanyau is lekani is strilinga, so lekanyau is dvivachanam of strilinga, so it will come in the 5th house. Ete te to come. Chalakaha is eshaha saha, 1st house. Asandaha is again 1st house. Netram is it is etat tat, so it will come in the 7th house. Okay. Then Vrikshau will come in the 2nd house.
Kakaha will come in the first house. Dwarani. Dwarani. Dwarani will come in the Napumsakalinga. Dwaram is Napumsakalingam. Dwarani is Napumsakalingam. Bahuvachanam. Okay. So I just have given you 12 words, and the 12 words also I have told you how it will come. Okay? So that is how we are going to do it. For example, Mr. Sitaraman, you had asked me a question regarding 2 words. You had asked me that you don't know those 2 words. Yes, சீதாராமன் சார் சொல்லுங்க சார், எந்த வார்த்தை கேட்டீங்கன்னு சொல்லுங்க சார். அத்தியாபிகவ் கேட்டேன், கலிகே கேட்டேன். கரெக்ட். இப்போ அத்தியாபகவ் 23வது வார்த்தையா? 23rd. அத்தியாபகவ். அத்தியாபகஹ இஸ் புல்லிங்க, அத்தியாபகவ் இஸ் அகைன் புல்லிங்க த்விவச்சனம். சோ ஏதௌ தௌ அதுல போகும். சோ செகண்ட் ஹவுஸ்ல போகும். ஓகே. அப்புறம் நீங்க வந்து இன்னொன்னு என்ன கேட்டீங்க? கலிகே. கலிகே அப்படின்னு இருக்கா? ஆமா, கலிகே. கலிகே. ஓகே. ஓகே. கலிகா. கலிகா is the word. Okay. Kalika is the word. So Kalike is ஸ்திரீலிங்க த்விவச்சனம். சரி. So கிரகம் 5ல போகும். அது கிரகம் 5ல போகும். சரியா சார்? கலிகே சப்தமி விபக்தியா? இல்ல சார், இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு விபக்தியே எடுக்கலையே. இது வந்து த்விவச்சனம், அவ்வளவுதான். கலிக்கே வந்து சப்தமி விபக்தி வராது சார். இப்ப வந்து நம்ம வந்து பிரதமா விபக்தி மட்டும்தான் பண்ணியிருக்கோம். பிரதமா விபக்தியில ஏகவச்சனம், த்விவச்சனம், பகுவச்சனம் அதுதான் பார்க்கணும். இப்ப கலிகா, இப்ப மாலா அப்படி வரும், சீதா அப்படி வரும், சீதா சீதே சீதாஹா. அதே மாதிரி கலிகா கலிகே கலிகா. ஓகே. கலிகா என்ன அர்த்தம் மேடம்? அதனாலதான் அது என்ன கலில இன்னொரு வார்த்தை இருந்தது, அதனால கலிகா என்ன அர்த்தம்? Sorry sir, நான் பார்த்து சொல்றேன் சார். ஓகே. Okay. I will see and tell you. Yeah. As you say, there is one more word in Kalika. I will see which is the correct one. Okay. Dhanyavad. Okay. Okay. So we'll go to the next part of the lesson today. The next part. Kalika வந்து பட்டன் போட்டுருக்கு டிக்ஷனரியில. ஆமா, பட் தான்மா, பட் தான். But he says there is a Kalikana bed தான். But he says there is another word. So I want to check whether there are 2 words and which is coming in Srilinga. Kalikana bad தான். That is correct. Okay. So okay. Okay. So இப்போ வந்து now this I did not ask anybody to do exercise 3 because in this you have to answer. இப்போ kaha, ka, kim. இப்போ kaha is a question word for pullinga. Ka is a question word for strilinga, and kim is the question word for napumsakalinga. Idu namba purinjukonu. Okay. This is in ekavachanam. Okay. So this adhe madri da kaha, kau, ke, ka, ke, kaha, kim, ke, kani. Idu namba 3 question words. Idu nama pona class la nama paathom. So, do you think you can do this as abhyasa, or you want me to do it in the class? Kaha patati. Kaha patati na who is? No, we can do it as an abhyasa. You can do it as an abhyasa? Good. I want anybody who has got any doubt in this means I will explain. I will explain if anybody has got any doubt. Because you have to answer the questions. Kaha patati. Who reads? You can put anything. Saha patati. Yeshaha patati. Okay. Or you can also put some name also. Ramaha patati also you can put. Kahana, who you should understand that. Yes, somebody wanted to ask something. Vijayalakshmi madam. Cholungamma. ராமஹ படத்தி சார். அதுவும் போடலாமா, ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ஆனா புல்லிங்க போடணும். ஓகே. அத மாதிரி புல்லிங்க போட்டு நீங்க பண்ணலாம். அதுதான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. கா வந்தானா ஸ்திரீலிங்க போடணும்.
கிம் வந்தான்னா நபும்சகலிங்கம் போடணும். நீங்க ஒண்ணுமே உங்களுக்கு தெரியலன்னா சஹ சா தத் அது போட்டாலும் ரைட்டு தான். ஏஷஹ ஏஷா ஏதத் அது போட்டாலும் ரைட்டு தான். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு வந்து நம்ம வேர்ட்ஸ் தெரியல அப்படின்னு நினைச்சேன்னா ப்ளீஸ் டூ இட் லைக் தட். ஓகே, தட் இஸ் த அபியாசஹ தேர்ட் ஒன். நவ த அபியாசஹ ஃபோர்த் ஒன் இஸ் given பாலக கச்சதி. இப்போ இங்க வந்து பாருங்க ஆன்சர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா they are asking you to write the questions. இப்ப எக்ஸாம்பிள் உதாரணம் கொடுத்திருக்காங்க. கஹ கச்சதி, who is going, யார் போறாங்க. அப்போ இப்ப அடுத்ததுல வந்து சிஷ்யாஹா பட்டந்தின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப சிஷ்யாஹாங்கிறது நம்ம முதல்ல என்ன பார்க்கணும், அது என்ன வச்சனம்ல வந்திருக்கு. கொஸ்டின் கேட்கும் பொழுது முதல்ல வச்சனத்தை பார்க்கணும். அது பகுவச்சனமா ஏகவச்சனமா த்விவச்சனமான்னு பார்க்கணும். இப்ப சிஷ்யாஹாங்கிறது பகுவச்சனம். இப்ப வேர்பும் பட்டந்தி பகுவச்சனத்துல இருக்கு. நான் முதல்லயே சொல்லியிருக்கேன், சப்ஜெக்ட் எப்படியோ அப்படிதான் வேர்பும் வரும். சோ சிஷ்யாஹா பட்டந்தி. அப்ப இது என்ன வரும், சிஷ்யாஹாங்கிறது சிஷ்யஹங்கிறது புல்லிங்க. சிஷ்யஹ சிஷ்யௌ சிஷ்யஹா சிஷ்யாஹா பட்டந்தி. அப்ப என்ன கொஸ்டின் கேட்க முடியும், இப்ப புல்லிங்கில பகுவச்சனம் கொஸ்டின் அப்படி பார்க்கணும். அப்ப கஹ கௌ கே, அப்ப கேங்க கொஸ்டின் கேட்கணும். புரியுதா? This is how you are going to do this abhyas, because I don't want to waste the time in the class. I will anybody just go through it. It's very easy. பாலா அப்படின்னா ஸ்திரீலிங்க, அப்ப கான்னு கேட்கணும். சேவகஹான கஹான்னு கேட்கணும். ஜலம்னா கிம்னு கேட்கணும். சஹ நிந்தத்தினா கஹ நிந்தத்தி கேட்கணும். விருக்ஷாஹானா கே கேட்கணும். புஸ்தகம்னா கிம் கேட்கணும். சந்தியானா கா கேட்கணும். சந்தியா இஸ் ஸ்திரீலிங்க. ஓகே, அனுஜா இஸ் அகைன் ஸ்திரீலிங்க, சோ கான்னு கேட்கணும். பக்தாஹா, பக்தாஹா இஸ் ப்ளூரல், புரிஞ்சுக்கோங்க. நமந்தி, சோ கே நமந்தி. Okay, okay. So that 5th and 6th you have already done those exercises. இப்ப அடுத்தது just this is nothing. சஹ ஏகவச்சனம் எது பகுவச்சனம் எதுன்னு சொல்லிட்டு the 7th அபியாசம் you have to do it. That also you can do it on your own. சஹனா ஏகவச்சனம், தாஹானா பகுவச்சனம், ஏதே அப்படின்னா பகுவச்சனம், அயம் அயம்னா ஏகவச்சனம். இப்படி தெரிஞ்சுட்டு நீங்க பண்ணிடலாம். This already it is there in the book, so you can do it. So we will go to the next one today. வியாவஹாரிக சப்தாஹா, அதே நடைமுறை சொற்கள். So உறவு முறை பெயர்கள். So we are going to read today about the relations, how they are being said in Sanskritam. What are the names? நான் ஒரு தடவை ரீட் பண்றேன். இந்த ஒரு லெசன் மட்டும்தான் நான் ரீட் பண்ணுவேன். செகண்ட் லெசன்ல இருந்து நீங்கள் தான் ரீட் பண்ணணும். இப்பவே சொல்லிட்டேன் உங்ககிட்ட. ஓகே, ஜனகஹ பிதா, 2 words for father, அப்பா. ஓகே, தந்தை, தந்தைங்கிறதுக்கு ஜனகஹ பிதா 2 வார்த்தை இருக்கு. பிதாமஹ, நல்லா please note the pronunciation when I am reading. ஜனகஹ பிதா, தந்தை. ஓகே, ஃபாதர். பிதாமஹ, ஹாக்கு அப்புறம் விசர்க வந்திருக்கு, அதனால பிதாமஹ தாத்தா. அப்போ பாருங்க, பிதாமஹனால தந்தை வழி பாட்டனார். இட் இஸ் த ஃபாதர்ஸ் ஃபாதர், த grandfather of the father's side. Father's side grandfather is called பிதாமஹ. மாதாமஹ தாத்தா again, but he is mother's side. Again he is the grandfather, but maternal. Okay, maternal side. That is the paternal side that you have to know. Putraha, mahan, son. Sodaraha, udan pirandavan, brother. Agrajaha, annan, brother, elder brother. Anujaha, tambi, younger brother. Matulaha, tai maman. In English it will be uncle. Patihi, kanavan, husband. Okay, Shvashuraha. Please note this pronunciation. It is swash, ish, va, shu, ra, ha. Shvashuraha, Shvashuraha. Pronunciation correct ah vechana உங்களுக்கு எழுதும்போது தப்பு பண்ண மாட்டீங்க. Shvashuraha, மாமனார்.
father-in-law. Pautraha, parent, grandson. Magan vali, see, it is the father's side. Okay, so Magan vali, paternal side. Jamata, Mapillai, son-in-law. Snehitaha, Nanban, friend. Mitram, Mitram is also friend. Okay, these are all coming in Pullinga. These are all Pullinga Shabda. For these, we have the Strilinga equivalent. See, Janakaha, father, Janani, mother, Janani, Amma, Thai, Janani, Amba, Mata. 3 words in Amma. Okay, for the mother, 3 words. Janani, Mata, Amba. Pitamahi. Okay, see that it was Pitamaha. There it was Pitamaha, father's side, paternal side, and Matamaha, the maternal side, that is the mother's side. Here, Pitamahi is the father's side. Okay, father's side and father, that is, and Matamahi, Pati, Thai vali. Okay, okay, please. So, okay. So, there we are calling both the grandfathers Pitamaha, Matamaha. Here we are calling both the grandmothers, rendu paatiyum Pitamahi, Matamahi. Okay. Putri, Mahal, daughter. Sodari, Udan Pirandaval, sister. Okay. Sodari, Udan Pirandaval, sister. Agraja, see Agrajaha is Pullinga, Agraja is Strilinga, Akka, elder sister. Anuja, Anujaha is younger brother, Anuja is younger sister. Okay. Matulaha is uncle, Matulani is auntie, Maman Manevi, Thai vali. Okay. Auntie is Matulani. Bharya is wife. See there they gave Patihi, husband. Bharya, wife. Then Jamata. Jamata, there we saw. Mapillai, we saw. Then here there is another one word. Pratrujaya. See, please note the pronunciation. Pratrujaya. Pratrujaya. Sahodharani Manevi. She's called Pratrujaya. Then here we saw Snusha. See, there we saw Marumagan, Mapillai, Jamata. Here, Marumagal. Okay, Snusha. Snusha. There we saw Swashuraha, Mamanar, Swashuraha. Here, Swashru. Swashru, Swashruhu. It is not only Swashru, it is Swashruhu, Mamyar. Okay? So these are the Uravu Murai Peyargal. That are the relations, they are names in Sanskritam. So we have just gone through it. You all have to read it. You have to by heart it. Because these are the questions that usually come as match the following and fill in the blanks. Okay? After each lesson, we will be doing a questionnaire of what is there. In that, we will add all this. Okay. So I will go to the next part of the lesson. Prahelika. Madam, ஒரே ஒரு டவுட். இந்த மித்ரன் நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஃப்ரெண்டுக்கு மித்ரா சொல்லுவோம். மித்ரம்ல இம்ல முடிஞ்சாக்கா அப்ப வந்து நமக்கு நபும்சலிங்கம் வருமா? ஆமா, நபும்சகம் தான் மித்ரம். நான் அன்னைக்கே கிளாஸ்ல சொல்லும்போது சொன்னேன், மித்ரம் இஸ் ஆல்வேஸ் நபும்சகம். இங்க புல்லிங்கல வந்திருக்கே, அதனால கேட்டேன். எங்க வந்திருக்கு புல்லிங்கல? புல்லிங்கல போட்டு ஸ்நேகிதாக போட்டு
இப்ப நமக்கு படிச்ச அதுல புல்லிங்க. ஹலோ இருங்க சரஸ்வதி மேடம், ஸ்நேகிதஹ இஸ் புல்லிங்க பட் மித்ரம் இஸ் நாட் புல்லிங்க. ஓகே, கீழே கொடுத்திருக்கு 14th வந்து மித்ரம்னு கொடுத்திருக்கு அந்த புல்லிங்கக்கு அடியில. அதனாலதான் எனக்கு டவுட் வந்தது. தட்ஸ் ஓகே. ஓகே, தட் குட் ஹவ் பீன் புட் இன் இங்கிலீஷ். தமிழ் புக்ல போடுறோம், என்னோடதுல இல்ல. தமிழ் புக்ல இட் இஸ் நாட் தேர். இட்ஸ் ஓகே, but please note it, mitram is always napumsakam. Okay, thank you. mitraha அப்படினா சூரியனதா mitraha. புல்லிங்கல வந்து மித்ரஹனா சூரியன். ஓகே ஓகே ஓகே. can you please ஒரே ஒரு சந்தேகம் நீங்க சொன்னதுல சீதாராம். ஓகே, நீங்க சகோதரி சகோதரஹ சோதரி சோதரான்னு சொன்னீங்க, அது அப்படிதான் சொல்லணுமா? இந்த சகோதரி சகோதரன் இருக்கு. உங்களுக்கு வந்து சகோதரி போட்டிருக்கா? ஆமா, சகோதரி சகோதரன். ஓகே, மேபி உங்களோட தக்ஷிண தமிழ்நாடு புக்ல போட்டிருப்பாங்க. சகோதரி தான் போட்டிருக்கு. உத்தர தமிழ்நாடு தான் அந்த புக்கு தான் அனுப்பிச்சிருந்தாரு. அதுல சகோதரி போட்டிருக்கா? ஆமா, அதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். சகோதரி சார், சகோதரியும் கரெக்ட் தான், சோதரியும் கரெக்ட் தான். அதான் எப்படி சொல்லணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. பரவாயில்ல, சகோதரியும் தப்பு கிடையாது. ஓகே, both are words. அதாவது எப்படின்னா அது எப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, அது சம்ஸ்கிருதத்துல எப்படி பிடிக்கிறாங்கன்னா, இப்ப வந்து எவ்ரிபடி இஸ் நாட் யுவர் சிஸ்டர். ஓகே, சிஸ்டர்ங்கிறது இங்கிலீஷ்ல இட்ஸ் அ காமன் வேர்டு. தமிழ்ல தங்கைங்கிறது ஒரு காமன் வேர்டா இருக்கலாம், அக்காங்கிறது ஒரு காமன் வேர்டா இருக்கலாம். ஆனா ஏன் வந்து இவங்க சகோதரின்னு சம்ஸ்கிருதத்துல கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா, ச உதரம், உதரம்னா வயறு, ஒரே வயிற்றிலிருந்து வந்தவர்களை தான் உடன் பிறந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ தட் இஸ். அப்ப சோதரினாலும் ச உதரம், சோதரானாலும் ஒரு இதான் ச உதரம் தான். சகோதரினாலும் சக உதரம் தான். ஓகே, ஜாமாதா புல்லிங்கத்துல போட்டிருக்கு. ஆமா, ஜாமாதா மாப்பிள்ளை வந்து புல்லிங்கம் தானே. இல்ல தான் முடியறது அகாராந்தம். That's okay sir, there is always exception. Any rule has got exception. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா அடுத்து நம்ம மத்திஹின்னு ஒரு சப்த படிப்போம். இப்ப நம்ம ஹரி படிக்கும் போது மத்தி படிப்போம், மத்திஹின்னு படிப்போம். ஆனா வந்து ஹரிஹி வந்து புல்லிங்க, மத்திஹி வந்து ஸ்ரீலிங்க, புத்திஹிங்கிறது ஸ்ரீலிங்க தான். So அதெல்லாம் exceptions will always be there, don't worry about it. Okay, that's okay sir. Now it's always clear, it's better to clear your doubt then and there. Okay, shall we go to the next one? Shall we go to Prahelika now? மேடம் சின்ன டவுட் இருக்கு மேடம். சீதாலட்சுமி, இந்த சொல்லுங்க. மாமனாருக்கு வந்து ஸ்வஸ்ரஹன்னு இருக்கு. இல்ல மாமனார் வந்து ஸ்வசுரஹன்னு இருக்கு. மாமனாருக்கு வந்து ஸ்வஸ்ருஹு இருக்கு இல்லையா? அதுல ஸ்பெல்லிங் கரெக்டா இருக்கா? நான் தமிழ் புக் வச்சிருக்கேன். கரெக்ட் தான். ஆறு இல்ல என்கிட்ட தமிழ் புக் கரெக்டா இருக்கா? கரெக்ட் தானே, தமிழ் புக்லயே சம்ஸ்கிருதத்துல போட்டிருக்குமேமா. அதான் தமிழ் புக்ல தான் அந்த ஆறு காணுமே, ஸ்வஸ்ருஹு மாதிரி தானே இருக்குது. இல்லையே, ஸ்வஸ்ருஹு தான் இருக்கு. தமிழ் புக்லயே ஸ்வஸ்ருஹு தான் போட்டிருக்கு. சரி, ஆனா தமிழ்ல வந்து தமிழ்ல வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இஷ்ஷு போட மாட்டாங்க. அது வழக்கத்த வார்த்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட மாட்டாங்க, இஸ்ஸு போடுவாங்க. அதனாலதான் அந்த தமிழ் புக் வச்சிருக்கிறவங்க எல்லாம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். இப்ப நம்ம சம்ஸ்கிருதத்துல இட் இஸ் ஸ்வஸ்ருஹு, இட் இஸ் நாட் ஸ்வஸ்ருஹு. உங்களுக்கு பக்கத்திலேயே தமிழ்ல இஸ்ஸு கொடுத்திருப்பாங்க. Don't read it as is, it is ish. That is why I'm repeating the pronunciation again. Okay, don't read it wrongly. Okay. Shall I go to Prahelika? Polama? Yes madam. Okay ma. You can mute yourselves, then I'll go back. இப்போ பிரஹேலிகா அப்படின்னா ஒண்ணும் கிடையாது, புதிர். If it's a riddle இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம். In Tamil we say it is a புதிர். இப்போ ஒவ்வொரு லெசன்லயும் each lesson will have a பிரஹேலிகா.
In the Prahelikala, there will be sometimes fill in the blanks, sometimes there will be questions also. So we have to first understand the Prahelika, then we can solve it. Okay? So now, இப்போ வந்து the first one, asti, asti nasti, shiro nasti, bahurasti, niranguliyah. I read it again, please. Okay. Bagi, can you excuse me? I think your thing only is making sound, ma. Because you're recording, is it? Okay. Asti nasti, shiro nasti, bahurasti, niranguliyah. இந்த முதல் அஸ்தி வந்து பாருங்க எந்த த வந்திருக்கு. It is the second th. So you have to say asti, asti அப்படின்னா bone, எலும்பு. Okay? Asti nasti, nastiனா இல்ல, no. இப்ப இந்த இடத்துல என்ன த வந்திருக்கு பாருங்க. These are the things that you have to note preliminary-ஆ படிக்கும் பொழுது எந்த தீ வந்திருக்குன்னு பார்க்கணும். நாஸ்தி. ஓகே, அஸ்தி. ஏன்னா நம்மளுக்கு அஸ்தினா இருக்குன்னு அர்த்தம், அதுக்கு முதல் த வரும். நாஸ்தினா இல்லைன்னு அர்த்தம், அதுக்கு முதல் த வரும். ஆனா இந்த அஸ்தி பாருங்க, முதல்ல வந்திருக்கிற அஸ்தி வந்து ரெண்டாவது த வந்திருக்கு. இந்த அஸ்திக்கு வந்து எலும்பு. ஓகே, so please don't mistake and pronounce as the first th. It is the second th. It is the, you have to give the mahaprana. கொஞ்சம் அழுத்தி சொல்லணும். ஓகே, so asti nasti, shiro nasti, bahurasti, niranguliyah. புரிஞ்சுக்கோங்க, எலும்பு இல்லை. நாஸ்தினா இல்ல, அஸ்தினா எலும்பு, போன், போன்ஸ் இல்ல. ஷிரோ நாஸ்தி, ஷிரோனா ஹெட். ஓகே, ஷிரோ, ஷிரஹ அப்படின்னா தலை. ஓகே, நாஸ்தி அகைன் நோ ஹெட். bahurasti, bahuna shoulders. Okay, so bahurasti, bahu இருக்கு, அதாவது shoulders இருக்கு. நல்ல இந்த இடத்துல பாஹு அஸ்தினா அது, ஆனா அது சந்தி ரூல்ஸ்னால bahurasti வந்திருக்கு. நிரங்குலியஹ, அங்குலி, அங்குலினா இது என்ன, விரல்கள். ஓகே, விரல்கள். நாஸ்தி பாதத்வயம், நாஸ்தி இல்லை, என்ன இல்லை, பாதத்வயம், கால்கள் இல்லை. துவயம் இரண்டு கால், துவயம்னா டூ, இரண்டு கால்களும் இல்லை. காடம் அங்கம் ஆலிங்கதி ஸ்வயம். காடம்னா அப்படியே நெருக்க அணைத்துக் கொள்ளலாம். அங்கம் ஆலிங்கதி, பட் காடம், காடம் இஸ் நாட் ஆலிங்கத்தின்னு அணைத்துக் கொள்கிறது. காடம்னா பட், அங்கம், அங்கம்னா உடம்பு ஃபுல்லா, ஆலிங்கத்தி அணைத்துக் கொள்கிறது. ஸ்வயம் அதுவாகவே, தானாகவே உடலை அணைத்துக் கொள்கிறது. So what is that? It has got no bones, it has got no head, it has got shoulders, no, but shoulders it has got, but no idu. What is that? No fingers. Okay, it has got no legs, two legs are not there, but what does it do? It clings to the body. Okay, it is it clings itself to the body. So idu ennadu, what is it? So the answer is given at the end of the book. Yeah, it will be shirt. It is a shirt. You take out shirt, because shirt does not have head. So நம்ம இப்போ நீங்க ஷர்ட் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நீங்க அந்த திருப்பியும் அந்த சென்டென்ஸ் படிச்சேன்னா உங்களுக்கே புரியும். அஸ்தி நாஸ்தி, so no bone, தலை கிடையாது. பாஹுரஸ்தி, shoulder is there. நிரங்குலியஹ, no fingers. நாஸ்தி பாதத்வயம், no two legs. காடம், but அங்கம் ஆலிங்கதி ஸ்வயம். So it
It itself clings to the body. தானாகவே உடலை நெருக்கமாக அணைத்துக் கொள்கிறது. அது என்னது அப்படின்னா ஷர்ட். ஓகே, ஷர்ட். பட் வாட் இஸ் த சம்ஸ்கிருத வேர்ட்? யூத்தகம். ஓகே, ய உகாராந்த, த முதல் த, க இம், மா வித் ஹலந்த். ஸோ யுத்தகம் அப்படி நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். யுத்தகம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த பிரஹேலிகா. Okay, now next, every lesson there will be 2 slokas given, so that is nothing. You have to just read the slokas and you can understand the meaning which is given below it. Okay, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Okay, so Namaha is the verb here. All the slokas, when you read, you don't know. After some time, when you start reading the slokas, you should first see what is the verb there, so you will automatically come to know what they are saying. So Guru is everything. Guru is Brahma, Guru is Vishnu, Guru is Deva, Maheshwara. Guru is also Maheshwara, God. So all 3 gods. Guru Sakshat Parabrahman. So he is the Parabrahma Rupam. Guruvai Gurave Namaha. Tasmai na ungalai. Adha Tasmai. அந்த குருவை நான் வணங்குகிறேன். ஸ்ரீ குரவே நமஹ. Okay, so that is the listing of the slokam. Then the second slokam is Anjana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurin Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. I read again. Anjana Timirandasya Jnananjana Shalakaya. Anjana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurin Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Okay, so ஞானம், it is given, the meaning is given. அதாவது ஞானம், இப்போ அஞ்ஞானம்னா என்ன? ஞானம், we don't have knowledge, ஞானம் இல்லை. ஓகே, நம்மளுக்கு இருக்கிற அஞ்ஞானம் என்னும் அதை புக்ல போட்டிருக்காங்க. மைத்தீட்டும் தூரிகையால் அறியாமை இருளால் ஒளி எழுந்தவனுடைய அகக்கண்ணை திறந்து வைத்த குருவுக்கு வணக்கம். ஓகே, சோ ஞானாஞ்சன, அஞ்சனான மை, ஷலாக்கையா தூக்கி, தூரிகை திமிராந்தஸ்ய அஞ்ஞானம் இருக்கிற. ஓகே, எங்களுக்கு சக்ஷுர் உண்மீலிட்டம், சக்ஷுனா கண்ணு, உண்மீலிட்டம்னா ஓப்பன். ஏன யூ, யாரு, அவரை, அந்த தஸ்மை குரவே நமஹ, ஸ்ரீ குருவே, அந்த குருவுக்கு நான் வணக்கம் செய்கிறேன். என்னுள்ளே இருக்கும் அறியாமையை நீக்கி எனக்கு அகக்கண்ணை திறந்து அறிவை கொடுக்கும் கடவுளை நான் வணங்குகிறேன். Okay, the God who is removing the ignorance from me and he is blessing me, he is opening my eyes to my inner self and teaching me everything. That God I salute. Okay, that is the translation in English. So English bookல என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ அத வந்து நீங்க பாருங்க. Okay, so this is about the 2 slokas. Each lesson will have two slokas on each and every god. You can just read. Many of us know all the slokas. Okay, so அடுத்தது வந்து சம்ஸ்கிருத வாங்மை பரிச்சை. Okay, this is a very important part in the Pravesha book, which everyone has to read, because this is also, they will be asking you questions. ரொம்ப டீப்பா கேட்கலைனா they will be asking you question answers, fill in the blanks, இதெல்லாம் வந்து கேட்பாங்க. மெயினான what is there. இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து I'm reading the Tamil book. It okay? In English book also it will be there. Please, those who have the English book, please follow it. So இந்த தலைப்பில் வேத காலம் முதற்கொண்டு தற்காலம் வரை உள்ள சம்ஸ்கிருத இலக்கிய நூல்களை பற்றி விவரங்கள் சுருக்கமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. So here it is given 4 Vedas. நம்முடைய வேதங்கள் 4. We all know Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvana Veda. So
this main நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் இதுல? How many Vedas are there? There are 4 Vedas. Names are Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvana Veda. Okay. Each Veda, ஒவ்வொரு வேதமும் 4 பாகங்களை கொண்டது. Each Veda has 4 parts. What are the 4 parts? Samhita, Brahmanam, Aranyakam, Upanishad. So these are the 4 parts which each Veda has got. So those also have 2 branches. They are Karma Kanda and Jnana Kanda. இதில் ரிக்வேதம் மிகவும் பழமையானது. So Rigvedam is the oldest one. Okay. So Rigvedam, there are 8 அஷ்டகம். அஷ்டகம்னா தெரியும் உங்களுக்கு. 8 அத்தியாயங்கள். So these are all not necessary. இவ்வேதத்தில் அஷ்டகம் என்னும் பகுப்பை தவிர மண்டலம் என்னும் பகுப்பும் இருக்கிறது. மொத்தம் 10 மண்டலங்கள் உள்ளன. ரிக்வேதம் பொதுவாக பிரார்த்தனைகளாக இருக்கிறது. வேத மந்திரங்களை ரிக் என்று அழைப்பார். So Rigveda is mainly used in all the Vedams and Mantrams. Akshay, இதுதான் பார்க்கணும். அக்ஷைஹி மா தீவ்யஹ. அதுக்கு என்ன மீனிங்? சூதாடாதே, டோன்ட் கேம்பிள். கிருஷிம் இத் கிருஷஸ்வ. பூமியை உழுவது போன்ற பூமியை உழுவது. இது போன்ற அன்றாட வாழ்க்கைக்கு தேவையான உபதேச மொழிகளும் இயற்கை வர்ணனையும் இதில் உள்ளன. உயரிய வேதாந்த கருத்துக்களும் உள்ளன. Yajurvedam. Here see. Next comes Yajurvedam. It has got 2 parts. What is what? Shukla Yajurvedam, Krishna Yajurvedam. 2 branches. Okay. In Krishna Yajurvedaத்தில் யாகங்கள் செய்வதற்கு தேவையான மந்திரங்களும் வழிமுறைகளும் சொல்லப்பட்டுள்ளன. இது தவிர நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் உபதேசமாகவும் கட்டளையாகவும் கூறப்பட்டுள்ளன. உதாரணமாக கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்தை சார்ந்த தைத்திரிய உபனிஷத்து சத்தியம் வத, தர்மம் சர, அறம் செய், அதாவது உண்மையை பேசு, அறம் செய் போன்ற கட்டளைகளை காணலாம். சுக்ல யஜுர்வேதத்திலும் இது போன்ற உயர்ந்த கருத்துக்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. சாமவேதம் இசை வடிவில் அமைந்துள்ளது. இசை உருவில் இவ்வேதம் ஓதப்படுவதால் சாமகானம் என்றே சொல்லப்படுகிறது. இதில் ரிக்வேத மந்திரங்களும் காணப்படுகின்றன. சில மந்திரங்கள் சாமவேதத்திற்கே உரித்தானவை. So these are all not very important. Only you have to know that how many Vedas are there. So in that you have how many parts, and then you have the Yajurvedam. You have 2 parts in the Yajurvedam. Okay. So these are Samaveda, which is the Veda for music, which can say Samaveda. I'll be sending you the fill in the blanks and question answers regarding that. Okay. So இந்த உயர்ந்த கருத்துக்களை தெரிவிக்கும் சில வேத மந்திரங்கள். சத்யம், தர்மஸ் சைத்தானி, மா மாஹா சிசுகு. So what is the meaning? சத்தியமும் தர்மமும் என்னை விட்டு அகலாமல் இருக்கட்டும். மா கிருதஹ கஸ்ய கஸ்யஸ்வித்தனம். கஸ்யஸ்வித்தனம். ஒரு பொழுதும் பிறர் பொருளை அடைய விரும்பாதே. ஓகே. ஷாம் நோ அஸ்து த்விபதே ஸ்வாம் சதுஷ்பதே. 2 கால்களுடைய மனிதர், பறவை போன்ற பிராணிகளுக்கு நன்மை உண்டாகட்டும். 4 கால்களை கொண்ட உயிரினங்களுக்கும் நன்மை உண்டாகட்டும். வேதங்களை பற்றி நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் 6 வேதாங்களை பயில வேண்டும். ஐ திங்க் நான் உங்களோட இன்ட்ரோடியூசிங் கிளாஸ் போதே இதை நான் சொல்லியிருந்தேன். வேதம் இஸ் டிவைடட். வேதங்களை புரிந்து கொள்ளனா 6 வேதாங்கம். So how many Vedangas are there? 6. Shiksha. Shiksha is, it is உச்சரிப்பு இலக்கணம், how the pronunciation. வியாக்கரணம். வியாக்கரணம் is இலக்கணம், அது கிராமர். சந்தக. சந்தகங்கிறது யாப்பு இலக்கணம், that is the meter. ப்ரோஸ் பொயிட்ரியிலலாம் இந்த மீட்டர் வரணும், that is சந்தக. நிருக்தம். நிருக்தம் நம்ம எப்படி உருவாகும், அரிய வேத சொற்கள் உருவாகும், that is the etymology. Etymology of a language is niruktam. Jyotisham. Jyotisham is astrology, ஜோதிடம். கல்பக. கல்பக is யாக விதிகள். இப்ப இவ்வளவு மந்திரங்கள்லாம் இருந்தாலும் how you have to perform, அந்த விதிகள்லாம் இருக்கு, ரூல்ஸ், எந்தெந்த டைட்ல பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும், அதுதான் கல்பக. ஜோதிஷம் உங்களுக்கு தெரியும். நிருக்தம் is how the etymology of the language,
சந்தக இன் poetry how they use the meter, எவ்வளவு அக்ஷரங்கள் இருக்கலாம், இதெல்லாம் நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னேன். வியாக்கரணம் இஸ் கிராமர், சிக்ஷா இஸ் ப்ரொனன்சியேஷன். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து நிறைய சிக்ஷா இருக்கு. 9 விதமான வியாக்கரணங்கள் உள்ளன. ஓகே, இப்ப வியாக்கரணம்னு எடுத்துட்டானா there are 9 வியாக்கரணங்கள். இப்ப வந்து உலகத்திலேயே வந்து சொல்லுவா 9 வியாக்கரணமும் படிச்ச ஒரே ஆள் வந்து ஆஞ்சநேயர் மட்டும்தானா. அவர் வந்து சூரிய பகவான் பின்னாடியே, சூரியன் சொன்னாராம், நான் சுத்திட்டே வருவேன், உனக்கு வியாக்கரணம் கத்துக்கணும்னா நீ என் பின்னாடியே வரணும். சோ சூரியன் வந்து உலகத்தை அவர் சுத்திண்டே இருக்கும்போது அவர் கூடவே அவரை பார்த்துட்டே உட்கார்ந்துட்டு அப்படியே போயிட்டு ஆஞ்சநேயர் மட்டும்தான் அந்த 9 வியாக்கரணாவும் கத்துட்டு இருக்காரு. But other 8 Vyakaranas we are not using today. We are using only Panini's Vyakarana today in Sanskritam. இதை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். There are 9 Vyakaranas. Okay, 9 வியாக்கரணாவும் படிச்சு நமக்கு தெரிஞ்சவா சொல்லறது ஆஞ்சநேயர். பாணினியன் சூத்ராஸ், பாணினியன் கிராமரை தான் நம்ம வந்து இப்போ யூஸ் பண்றோம். ஓகே, so that is what we have to understand. Okay, so இதுல வந்து நம்மளுக்கு எந்த டவுட்டும் இருக்காது, நம்ம ரீட் பண்ணிக்கணும். and I will send you how the question format will be asked. Okay, I'll give you practice in how it will be asked. Each lesson when we finish we'll be doing the question format. You will come to know what type of questions will be asked, எப்படி எல்லாம் கேட்பாங்க இந்த பாடத்துல இருந்து. அப்ப நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும். மெயினா அந்த கிராமர் ஆஸ்பெக்ட்ஸை நம்ம விடக்கூடாது, அது மெயின். ஏன்னா அது எல்லா இடத்துலயும் இன்னும் நம்ம விபக்திலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணவே இல்லை. ஓகே, அப்ப நமக்கு வரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we shall go to the கதா. ஓகே, கதானா ஸ்டோரி. ஓகே, நான் திரும்பவும் சொல்றேன், இந்த ஒரு லெசன் மட்டும்தான் நான் படிப்பேன். All of you please start reading. Everyone, you should know how to read, because many of you, almost all of you, நிறைய 90% of you are from Shankarapuram group. You all would have started reading, and the other 10% also they will be knowing the language. Please start reading. Read பண்ண ஆரம்பிச்சாதான் உங்களுக்கு pronunciation you will be knowing. Okay, so கதா story. புத்திமான் சிஷ்யஹ, புத்திமான் சிஷ்யஹ, சிஷ்யஹனா disciple, student. Okay, புத்திமான்னா இன்டெலிஜென்ட். புத்திமான் நம்மளுக்கே தெரியும், நம்ம தமிழ்லயே புத்திமான் சொல்லுவோம். காஷி நகரே. ஓகே, காஷி நகரே ஏகஹ பண்டிதஹ வசதி. ஓகே, காஷி நகரேனா காசி நகரத்தில், ஏகஹ பண்டிதஹ ஒரு பண்டிதர், பண்டிதர்னா படித்தவர். ஓகே, so in காஷி நகரம், வசதினா lives. வச is the verb, வசதி நம்ம படிச்சோம்ல அன்னைக்கு, தீதஹ அந்தி ஃபர்ஸ்ட் வசதி. சோ ஒருத்தரை மட்டும் குறிக்கிறதுனால ஏக வச்சனத்துல வர்றதுனால இது வந்து வசதி அப்படின்னு வந்து ஏகஹ பண்டிதஹ வசதி. எங்க வசதி, குத்ர எங்க இருக்காரு, காஷி நகரே, காஷி நகரத்துல. பண்டித சமீபம், பண்டித சமீபம், சமீபம் நம்ம தமிழ்லயே நிறைய யூஸ் பண்றோம். we use it, சமீபத்துல வரும். so near, சமீபம் is near. பண்டித சமீபம், near the pandita, near the learned man. ஏகஹ சிஷ்யஹ ஆகச்சதி. ஓகே, ஆகச்சதினா கம். so one near the pandit, பண்டிதர் பக்கத்துல. ஏகஹ சிஷ்யஹ ஆகச்சதி, ஒரு சிஷ்யன் வருகிறான். சோ முதல் லைன் என்னது, காசி நகரத்துல ஒரு பண்டிதர் வசிக்கிறார். பண்டிதரின் அருகில் ஒரு சிஷ்யன் வருகிறான். ஓகே, சிஷ்யஹ வததி, வதத்தினா சொல், பேசுறான். வது தாத்து வததி, சிஷ்யன் பேசுறான். என்ன பேசுறான், ஆச்சாரியா குருவே, ஆச்சாரியா வித்யாபியாசார்த்தம். I repeat, வித்யாபியாசார்த்தம். தயவு செய்து கீழே இருக்கிற அந்த தமிழை பார்த்து படிக்காதீங்க.
ப்ளீஸ் ட்ரை டு ரீட் இன் சம்ஸ்கிருதம். பிகாஸ் நீங்க வித்யா இப்பு படிக்க மாட்டீங்க, நீங்க இப்பு தான் படிப்பீங்க, அப்புறம் இத்து தான் படிப்பீங்க. ஸோ வித்து வித்து அப்படிலாம் படிச்சிடாதீங்க, தயவு செய்து படிக்காதீங்க. ட்ரை டு ரீட் இன் சம்ஸ்கிருதம். வித்யாபியாசார்த்தம். ஓகே, ஸோ அது வந்து எப்படின்னா வித்யா அபியாசார்த்தம், அபியாசம் பண்ணது. நம்ம இப்போ கூட நம்ம போன தடவை நம்ம எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ டு லேர்ன், தட் இஸ் ஒன்லி டு லேர்ன். ஸோ வித்யா அபியாசார்த்தம்ங்கிறது சேர்ந்து வச்சிருக்காங்க, சேர்த்து ஒரே வார்த்தை வித்யாபியாசார்த்தம். ஸோ படிப்பதற்காக, டு லேர்ன். அகம் ஆகத்தக, நான் வந்திருக்கிறேன். அவன் என்ன சொல்றான்? சிஷ்ய வததி, சிஷ்யன் சொல்லுகிறான். The student says. What does he say? Acharya. He calls him Acharya. Vidyabhyasartham, படிப்பதற்காக, to learn. அகம் ஆகத்தக, I have come, நான் வந்திருக்கிறேன். சோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த verb வந்து கத்த, அகம் கச்சத்தின்னு இல்ல பாருங்க, ஆகத்தகன்னு இருக்கு. ஓகே, நான் I have come, I came அப்படின்னு சொல்லலாம். I came for learning. நான் வந்திருக்கேன், படிக்கிறதுக்காக நான் வந்தேன், வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, this all you not learn now, you will learn later. ஆகத்தக, நான் வந்திருக்கேன், படிக்க. I have come, I came for learning. Okay, I have come for learning, I came for learning. நான் படிக்க வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றேன். ஓகே, பண்டிதக சிஷ்ய புத்தி பரீட்சார்த்தம். I repeat, பண்டிதக சிஷ்ய புத்தி பரீட்சார்த்தம் பிருச்சதி. பண்டிதக. ஓகே, சோ பண்டிதர் என்ன பண்றார்? சிஷ்ய புத்தி பரீட்சார்த்தம். சோ he is going to test, அவர் டெஸ்ட் பண்ண போறார் அந்த ஸ்டூடெண்ட். சோ புத்தி பரீட்சார்த்தம், he is going to test the buddhi of the boy, he is going to test the intelligence of the boy. Okay, the capacity of the boy, அவனுடைய புத்தியை பரீட்சிக்க போகிறார். ஓகே, பரீட்சார்த்தம்னு, பரீட்சார்த்தம்னா சோதிப்பதற்காக, பரிசோதிப்பதற்காக நம்ம சொல்லுவோம். அதாவது அவனுடைய புத்தியை பரிசோதிப்பதற்காக, சிஷ்யனுடைய புத்தியை பரிசோதிப்பதற்காக பிருச்சதி. பிருச்சதினா கேட்கறது, ஆஸ்க். பிருச்சதி, யாரு பிருச்சதி? பண்டிதக. ஓகே, நம்ம கஹன்னு கொஸ்டின் பார்த்தோம். கஹ, தா, கிம் நான் சொன்னேன். அப்ப இங்க வந்து கஹ பிருச்சதி, யாரு கேட்கிறா? பண்டிதக பிருச்சதி. ஓகே, யார்கிட்ட கேட்கிறான்? சிஷ்யன் கிட்ட கேட்கிறான். சிஷ்யம் பிருச்சதி. ஓகே, புத்தி பரீட்சார்த்தம், புத்தியை பரீட்சை பண்ணுவதற்காக, டு டெஸ்ட் த பாய்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். பிருச்சதி, ஆஸ்க்ஸ். What does he ask? Vatsa. Vatsa அப்படின்னா குழந்தை. There is another meaning also for Vatsa in Sanskritam. கண்ணுக்குட்டி. நம்ம பசுமாடு கண்ணுக்குட்டின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, the calf, அதையே நம்ம வத்சான்னு தான் சொல்லுவோம். ஸோ இங்க வந்து குழந்தை அப்படின்னு சொல்ல கூப்பிடும். வத்ச, குழந்தை. தேவக புத்திர அஸ்தி. ஸோ நல்லா பாருங்க, தேவக புத்திர அஸ்தி. தேவக கடவுள், புத்திர, புத்திர மீன்ஸ் எங்க, அஸ்தி இருக்கிறார். இப்ப தெரியறதா இந்த அஸ்தி வந்து இருக்கிறது. இப்ப நம்ம முதல்ல பிரஹேலிகால பாக்குறதுக்கு போன், அது வந்து ரெண்டாவது வந்து இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் this அஸ்தி is a verb, it is a கிரியாபதம்.
whereas that asti is a noun. Okay, that is a nama padam. This is a kriya padam. Okay, vatsa vatsa devah kutra asti. vatsa குழந்தை, தேவஹ குத்ர அஸ்தி, கடவுள் எங்கே இருக்கிறார்? எதுக்காக கேட்கிறார் பண்டிதர்? அவனோட நாலேஜ டெஸ்ட் பண்றதுக்காக. To test the knowledge of the boy, he asks, "Oh child, where is God?" Shishya vadati. Shishya speaks. What does he speak? Guru, Guru, Devaha, Kutra Nasti. See, Asti, Nasti. Astina irukku, Nastina illa. Okay? Devaha, Kutra Nasti. So the Shishyan சொல்றா, என்ன சொல்றா? குரு, குரு, தேவஹ கடவுள், குத்ர நாஸ்தி எங்கே இல்லை. இவர் என்ன சொன்னார்? கடவுள் எங்க இருக்கிறார் கேட்டார். அதுக்கு அவன் என்ன பதில் சொன்னான்? கடவுள் எங்கே இல்லை. குத்ர நாஸ்தி. கிருப்பையா பவான் ஏவ சமாதானம் வதது. திரும்பி படிக்கிறேன். கிருப்பையா, கிருப்பையா ப்ளீஸ், பவான், பவான்னா நீங்கள், தாங்கள், தாங்கள் மரியாதையா சொல்றோம். துவம் அப்படின்னா நீ அப்படின்னு சொல்றோம். ஒருத்தர மரியாதையா நம்ம தெரியாத வாழை பத்தி பேசணும்னா பவான், தாங்கள். ஓகே, பவான் ஏவ நீங்களே, ஏவனா நீங்களே, ஒன்லி, ஒன்லி ஏவ, பவான் ஏவ சமாதானம் வதது. நீங்களே ஒரு ரீசன் சொல்லுங்களேன். கடவுள் எங்க இல்ல நான் சொல்றேன், நீங்களே ஒரு சமாதானம், அதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு யார் கேட்கிறாங்க? சிஷ்யன் குரு கிட்ட வதத்தி சொல்றான். சந்துஷ்டக குரு, சந்துஷ்ட, சந்துஷ்டகனா இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட், இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் அண்ட் ஹாப்பி. அதாவது ஜாய்ஃபுல்லி சாட்டிஸ்ஃபைட், சந்தோஷமாய் திருப்தி அடை. நம்ம சொல்லுவோம்ல தமிழ்ல திருப்தி அடைந்த அப்படின்னு சொல்லுவோம். எப்ப நம்ம திருப்தி ஆகும்? நம்ம சந்தோஷமா இருக்கும் போது நம்ம திருப்தி அடையும். சோ அந்த பதிலில திருப்தி அடைந்த, சந்துஷ்ட மகிழ்ச்சியானவும் சொல்லலாம். சந்தோஷம் அடைந்த குரு வதத்தி, குரு சொல்றார். என்ன சொல்றார்? தேவஹ சர்வத்ர அஸ்தி. குரு என்ன சொல்றார்? தேவஹ சர்வத்ர அஸ்தி. தேவ கடவுள் சர்வத்ர எல்லா இடத்திலும். Okay, we have done in the class, in Shankarapuram class we have done, நம்ம எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். அத்த, தத்ர, சர்வத்ர, அந்நியத்ர, அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். So all those words you also must know. அத்ரனா இங்க, தத்ரனா அங்க, சர்வத்ரனா எல்லா இடத்துலயும், அந்நியத்ரனா வேறு இடத்துல, ஏகத்ரனா ஒண்ணு போல. We have done that. So here சர்வத்ர அஸ்தி. குரு என்ன சொல்றார்? தேவஹ சர்வத்ர அஸ்தி. ஆம், கடவுள் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறார். தேவஹ சர்வ வியாபி, வியாபின நிறைந்திருக்கிறார். எல்லா இடங்களையும், நம்ம தமிழ்ல கூட அந்த தூய தமிழ்ல அந்த வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க. கடவுள் எல்லா இடத்திலும் வியாபித்து இருக்கிறார், வியாபித்து இருக்கிறார்னு தமிழ்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. சர்வ வியாபி. See, many Tamil words are from Sanskrit. சர்வ வியாபி, எல்லா இடத்திலும் நிரம்பி இருக்கிறார். ஓகே, எல்லா இடத்திலும் நிரம்பி இருக்கிறார். துவம் புத்திமான். See, இப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட் சொல்லும் போது என்ன சொன்னா? பவான் வதது, நீங்கள், தாங்கள் கூறுங்கள். இப்ப குரு என்ன சொல்றார்? துவம், நீ, நீ புத்திமான், நீ you are intelligent, நீ புத்திசாலி.
துவம் புத்திமான். அத்தக, அத்தகனா அதனால். therefore இங்கிலீஷ்ல therefore அத்தக வித்யாபியாசார்த்தம். ஓகே, ஐ ரிப்பீட். தேவஹ சர்வவியாபி. தேவஹ சர்வவியாபி. ஓகே, இந்த சர்வங்கிறத எப்படி எழுதியிருக்காங்க பாருங்க. அந்த இரு ச இரு வ, இரு இஸ் கமிங் பிஃபோர் த கான்சனன்ட். ஸோ நான் அது உங்களுக்கு சம்யுக்தாட்சரத்துல கூட அனுப்பிச்சிருந்தேன், நீங்க பார்த்திருந்தேன்னா. இரு வரும்போது மேல போயிடும், அந்த வாக்கு மேல போயிடும். Those who are new to writing, I am saying this for your sake. Sarva Vyapi. Iv only half is there, no line is there. So Sarva Vyapi. Sarva Vyapi. Ikaranta. Okay. Tvam. Ittu vam. Ittu வந்து half தான் இருக்கு. Tvam. Buddhiman. நீ புத்திமான், புத்திசாலி. அத்தக அதனால் வித்யாபியாசார்த்தம், அதாவது வித்யா அபியாசார்த்தம். முதல்ல இந்த வேர்டு வந்ததுல நம்மளுக்கு. முதல்ல அந்த பையன் என்ன சொல்றான்? வித்யாபியாசார்த்தம் அகம் ஆகதக, நான் பாடம் கற்றுக்கொள்வதற்காக இங்கே வந்தேன். இப்போ குரு என்ன சொல்ற? therefore நீ புத்திசாலி. அத்தக அதனால் வித்யாபியாசார்த்தம் அத்ரைவ வச, நீ உன்னுடைய படிப்பிற்காக, வித்யாய் கற்றுக்கொள்வதற்காக. அத்திர, அத்திரனா சொன்னீங்க இங்கே, இப்பதானே சொன்னேன். அத்திரனா இங்கே, தத்ரனா அங்கே, சர்வத்திரனா எல்லா இடத்துலயும். ஓகே, அந்நியத்திரனா வேறு இடத்தில், ஏக்கத்திரனா ஒண்ணு, ஒண்ணு போல, ஒண்ணு சேர்ந்து. ஓகே, யுனைடெட், அது ஏக்கத்திரன். சோ அத்திர ஏவ வச, அதுதான் அத்திரைவன்னு ஆயிருக்கு. அத்திரைவ வச, நீ இங்கேயே இரு. நீ உன்னுடைய, அதனால் நீ புத்திசாலி, அதனால் நீ பாடம் படிப்பதற்காக இங்கேயே இரு. You are intelligent, so you stay here and learn your lessons. You stay here to learn your lessons. இதுதான் இந்த கதை. ஓகே, இந்த கதை வந்து சின்ன கதை, பட் இந்த கதையை வந்து நம்ம பண்ணும்பொழுது இதுல வந்து questions இருக்கும். ஓகே, இப்ப நான் சொல்ற sentences, if you have a book, please mark it in your, underline in your book. Please underline in your book the sentences. Vatsa, all those which are in quotes. Okay, I have forgotten to switch off my other phone. That's why இந்த அமானுஷ்ய குரல்கள்லாம் வந்துருக்கு. பயந்து போயிட்டேன் நான், என்னடா இது குரல். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து வத்ச தேவ குத்ர அஸ்தி, இது அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் தீஸ் ஆல் வில் கம் ஃபார் இயர்ஸ். ஓகே, நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்போம், காலேஜ்ல படிச்சிருப்போம். எக்ஸ்பிளைன் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு கான்டெக்ஸ்ட், அதெல்லாம் வரும். ஓகே, அடுத்தது வந்து குரு தேவக புத்திர நாஸ்தி கிருப்பையா பவான் ஏவ சமாதானம் வதத்து. இது செகண்ட் லைன். மூணாவது தேவக சர்வத்திர அஸ்தி தேவக சர்வவியாபி அத்தக வித்யாபியாசார்த்தம் அத்ரைவ வச. ரொம்ப புத்திமானது. பட் இவ்வளவு கேட்க மாட்டான், சின்னதா தான் கேட்பாங்க. தேவக குத்திர அஸ்தின்னு கொடுத்துருவாங்க. அப்ப நம்ம எழுதணும், இது யாரு சொன்னா, நத்திங், எந்த கதையில வந்து இது யாரு சொன்னா, எந்த சந்தர்ப்பத்துல சொன்னா அத. ஓகே ஓகே, அடுத்தது இது வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் இருக்கு. பண்டிதக குத்திர வசதி, அதை எப்படி எழுதணும் உங்களுக்கு நான் வந்து சொல்லித்தரேன். அதுக்கு முன்னாடி we'll go to these words because I want to finish this lesson today. Okay,
first we will do the subhashitam, then we'll go to these words. இப்ப எல்லா லெசன்லயும் முதல்ல ஒரு சூக்தின்னு ஒண்ணு உண்டு. அது லெசன் ஆரம்பிக்கும் போதே இருக்கும். அதை நம்ம படிச்சோம். கரெக்டா? நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெசன் ஆரம்பிக்கும் போதே ஆரப்தம் உத்தம ஜனாக நா பரித்யஜந்தி அப்படின்னு படிச்சோம். அது முதல் நாளே நான் சொன்னேன், தொடங்கிய செயலை மேன்மக்கள் பாதியில் கைவிட மாட்டார்கள். ஓகே, யார் என்ன காரியம் நம்ம தொடங்கினாலும் அதை நம்ம முழுமையா முடிக்கணும். அதுக்கு that is called சூக்தி. And this is வந்து சுபாஷிதம். சுபாஷிதம்னா சுபாஷிதம். சுனா குட், பாஷிதம் பாஷிதம்னா பாஷனை பண்ணது, சொல்லறது. சோ நம்ம தமிழ்ல பொன்மொழிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, சோ பாஷித பாஷானா பாஷிதம், பாஷத்தினா பேசுறது. சோ பேசுறது. அப்போ வைஸ் இங்கிலீஷ்ல வந்து வைஸ் சேயிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இது வந்து தமிழ்ல வந்து இப்படி நல்லா பேசக்கூடியது அப்படி சொல்ல முடியாது. சோ பொன்மொழிகள், நல்ல சொற்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம், பொன்மொழின்னு அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஓகே, ஐ வில் ரீட் தட். அயம் நிஜஹ பரோ வேதி கணனா லகு சேதசாம். நல்லா பாருங்க. அயம் நிஜஹ பரோ வேதி கணனா லகு சேதசாம் உதார சரிதானா து வசுதைவ குடும்பகம். உதார சரிதானா து வசுதைவ குடும்பகம். ஓகே. அயம் நிஜஹ பரோ வேதி கணனா லகு லகு சேதசாம். இப்போ அயம் நிஜஹ, நான் தான் எல்லாம், இவன் என்னுடையவன். பரோவேதி, இவன் மற்றவன், இவன் என்னுடையவன் அல்ல. யார் அப்படி நினைச்சுக்குவாங்க? லகு சேத்தசாம். லகுனா சின்ன, குறுகிய. சேத்தசாம் திங்கிங். சேத்தசாம்னா திங்கிங் இருக்கிறவா, குறுகிய எண்ணம் படைத்தவர்கள். Those who do not think broadly, think narrow in a narrow manner. Narrow-ஆ நினைக்கிறவங்க what do they think? This is இவன் தான் என்ன சேர்ந்தவன், இவன் இன்னொருத்தன். I don't have to worry about him. Okay, I have to only worry about myself and my people who are around me. Who thinks of these things? People who are narrow-minded. குறுகிய எண்ணம் உள்ளவர்கள் நினைப்பார்கள், இவன் தன்னை சேர்ந்தவன், இவன் அந்நிய மனிதன், இவனை பற்றி நான் நினைக்க தேவை கிடையாது. அப்படி உதார சரிதானாம் து, தூனா பட், தூனா பட். ஆனால் உதார சரிதானாம் யாரு? பிராட் மைண்ட் இருக்கிறவா. ஓகே, உதார சரிதானாம் பிராட் மைண்ட் இருக்கிறவா என்ன நினைப்பா? வசுதைவ குடும்பகம். வசுனா பூமி, வசுனா பூமி. சோ வசுதைவ, வசுதம், இந்த வசுதான பூமி. ஆக்சுவலி வசுதா பூமி. வசுதா ஏவ குடும்பகம், அதுதான் வசுதைவன்னு வந்திருக்கு. வசுதா ஏவ குடும்பகம். இந்த ஃபுல் உலகமே, இந்த பூமியே குடும்பகம். அதாவது எங்க குருஜி சொல்லும் போது என்ன சொல்லுவார்னா, குடும்பம் அப்படின்னா ஃபேமிலி, குடும்பகம்னா மினியேச்சர். இட்ஸ் a miniature of a family. குடும்பகம்னா சிறிய குடும்பம். சோ விசாலமான மனது இருக்கிறவா, those who have very broad mind, they will think the whole world is a small family. ஒரே குடும்பம், நம்ம எல்லாரும் ஒரே குடும்பமா இருப்போம். யாரு நினைப்பா? those who are broad minded. Those who are not narrow-minded. Those who are narrow-minded, what they will think? This is my person. This is not my person. இவர் என்னுடையவர், இவர் மற்றவர், இவரை பற்றி நான் கவலைப்பட வேண்டாம், என்னுடையவரை பற்றி மட்டும்தான் நான் கவலைப்படுறேன். ஆனா தெளிவான, உயர்ந்த சிந்தனை உடையவர்கள், உலகமே தன்னுடையது,
ஓகே, விசாலமான மனதுடையவர்கள். உலகமே என்னுடையது. இந்த உலகமே ஒரு சிறிய குடும்பம். நாம் எல்லாரும் அந்த உலகம்ங்கிற சிறிய குடும்பத்துல இருக்கோம். சரி, அவர் உலகத்தையே சிறிய குடும்பமா ஆக்கிடுறார். ஏன்னா he is broad minded. Okay, so that is what this wise saying says. சுபாஷிதம் சொல்லல். இந்த சுபாஷிதத்துக்கு உங்களை அர்த்தம் எழுத சொல்லுவாங்க. Okay, you have to write the meaning of the subhashitam. But அதுல ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்கு. You can either write it in Tamil or English. Okay, this will come under the third part of the question paper. There, if you can write in Sanskritam, it is very good. You can write in Sanskritam. But if you cannot write in Sanskritam, இல்ல மேடம் நான் 10 லெசன் படிச்சுட்டு எனக்குலாம் அந்த அளவுக்குலாம் பயமா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, you can also write in Tamil and English, whatever language you have chosen. Okay, but I will be sending you the notes for it. Okay, so now we come to the last part of it. Samskrita vyavahara. Vyavahara பேச, பரஸ்பரம் நம்ம பேசிக்கலாம். So how do we greet people? So these are some words which I am going to teach you. முதல்ல நமக்கு நிறைய words பார்த்தோம். They are all உறவு முறை சொற்கள். Today we saw some words which are all relations. பாந்தவாகா, உறவு முறைகள். இது எப்படி? இது பேச உதவும் சொற்கள். When we go for சம்பாஷணை, when we go for speech, what are we going to use? Say hello, good morning, good evening. இது மாதிரிலாம் நம்ம பேசுறதுக்கு how we are going to use. So ஹரியோம், to say hello. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த சம்ஸ்கிருதம்ல யார்கிட்ட நீங்க பேசினாலும் நிறைய பேர் முதல்ல ஹரியோம்னு சொல்லுவாங்க. So ஹரியோம் is nothing but hello. நமஸ்தே, நமஸ்காரஹ, வணக்கம். சுப்ரபாதம். Okay, இப்போ please note the pronunciation. It is suprabhatam. Okay, prabhatam. Bha is mahapran, ரெண்டாவது பா. So bha is the fourth letter, but in the bha it is the second bha. The second bha means to be little stress you have to give. So suprabhatam அப்படி சொல்லக்கூடாது. சுப்ரபாதம். Okay, சுப மத்தியானஹ. Okay, சுப மத்தியானஹ. So that is மதிய வணக்கம். சுப்ரபாதம் is காலை வணக்கம். சுப சந்தியா. சுப சி இதுல சுப்ரபாதம் வந்தது. But when you are saying madhyana, sandhya, ratri, the letter changes to shu. Nalla parunga, shu. It is not su. Su is only for morning. Suprabhatam. We don't say shuprabhatam. We say suprabhatam. But when you say shubha madhyana, you don't say supa madhyana. You say shubha madhyana. Shubhara sandhya. மாலை வணக்கம். சுபராத்திரி, இரவு வணக்கம். தன்யவாதः, நன்றி, thank you. Okay, சுப மத்தியானः is good afternoon. சுப சந்தியா is good evening. சுபராத்திரி is good night. தன்யவாதः, thank you. ஸ்வாகதம். So ஸ்வாகதம், when somebody comes we say welcome. நல்வரவு தம் இருக்காங்க, welcome. மான்யே ஆர்யே. Okay, மான்யே ஆர்யே மகோதயே. அம்மையே மான்யே. For ladies we say this, மான்யே ஆர்யே மகோதயே. Madam. ஸ்ரீமன் மகோதய. This Tamil it is given ஐயா. சார். For sir we say மகோதய. ஸ்ரீமன். For madam we say mahodaye. Manye arye. Okay, astu. If somebody tells you please do this, you say astu. Astu na okay, sari, agatu. Astu. Kripaya. Kripaya na please, dayavu seidu. Kripaya please, dayavu seidu. Chinta mastu. Chinta mastu na don't worry.
கவலை வேண்டாம் தமிழ்ல கொடுத்துருக்காங்க. In English it is don't worry. சிந்தா மாஸ்தி. க்ஷம்யதாம். நல்லா பாருங்க how you pronounce. It is க்ஷம்யதாம். It is not ஷம்யதாம். Okay? இக்கு ஷாவும் சேர்ந்திருக்கு. Ik and sh together, the samyuktakshar becomes ksha. So kshamyatam. Okay? Kshamyatam. Okay? So mandikavum. Kshamyatam. Sorry. Kshamyatam. Sorry. Punam milamaha. Punam milamaha. Okay? And that have நம்ம pronounce பண்ணக்கூடாது. Punam milamaha. Punam milamaha. Punaha milamaha தான் கொடுத்திருக்கு. ஆனா when we say together, we should say Punam milamaha. Okay? மீண்டும் சந்திப்போம். That for good, very good and all see. Sadhu. Bahu samichinam. Okay? Samichinam. Very good. Uttamam. Nandri. Good. Uttamam. Bahu uttamam. Very good. That also gives. Shubhashaya. வாழ்த்துக்கள். Okay, for Deepavali, somebody wishes you. Deepavali, Parve, Shubhashayaha. Deepavali festival, wishes. Shubhashayaha. Ramanavami, Shubhashayaha. Okay, anything you can say Shubhashayaha. வாழ்த்துக்கள். Okay. Janmadina, Shubhashayaha. Vivaha dinasya Shubhashayaha. Okay, wedding anniversary wishes. Abhinandanani. Parattukal. Congratulations. Abhinandanani. Congratulations. We congratulate somebody, we say, good, you have got good marks. Congratulations. So, Abhinandanani. So, these are the words. In this, you don't have to worry. It's just given the meanings. Just you read and keep it for yourself. And if any word comes as a translation or anything in the examination, that you have to see it. But usually, these are only just to, you have to just speak. This usually they don't ask these sentences in the examination, but it's always better for us to know everything. So, I think we have finished this lesson, first lesson, right? Okay, good. So, behind every lesson, the answers are given to whatever you are writing. But please be honest, think for yourself, because you are learning for yourself. So, don't look at the answers, try to do it, okay? If you don't know anything, you can always ask me. I'm there to help you, okay? Now we have finished the lessons. Now we'll just go through the 3 questions that are given behind the katha. I did not do that. Panditaha kutra vasati. Okay. Kutra na where. So where does the Pandit live? So the first line itself, the answer is there. Panditaha Kashi Nagare Vasati. அப்படி எழுதணும். சும்மா இதையே காஷி நகரே ஏகஹ பண்டிதஹ வசதின்னு இவா எழுதியிருக்கிறதே நம்ம எழுதக்கூடாது. நம்ம ஓகே, we know how to write answers to questions. The question is குத்ராக்கு மட்டும்தான் நீங்க பதில் எழுதணும். மிச்சது ரெண்டையும் நீங்க அப்படியே எழுதிடலாம். பண்டிதஹ குத்ர வசதி. குத்ரனா வேர். அப்ப நீங்க என்ன போடுவீங்க அந்த இடத்துல? காஷி நகரே. பண்டிதஹ காஷி நகரே வசதி. செகண்ட் கொஸ்டின், பண்டிதஹ கிமர்த்தம் பிரஷ்னம் பிருச்சதி. கிமர்த்தம் எதற்காக கேள்வி கேட்கிறார்? சோ இது பாருங்க, இது அழகா வித்யாபியாசார்த்தம் அகம் ஆகச்சத கதஹன்னு சொல்லியிருக்கானா. அப்ப பண்டிதஹ பிருச்சதி எதுக்காக கேள்வி கேட்கிறார் அப்படின்னா சிஷ்ய புத்தி பரீட்சார்த்தம். இந்த ஆர்த்தம், இந்த கிமர்த்தம் அப்படின்னு வந்தாலே அந்த அர்த்தம் அப்படிதான் அந்த ஆன்சர் முடியும். சோ இதுல அந்த கிமர்த்தம்க்கு மட்டும்தான் நம்ம ஆன்சர் கொடுக்க போறோம். மிச்சதெல்லாம் நம்ம அப்படியே எடுத்து எழுத போறோம். பண்டிதஹ கிமர்த்தம் பிரஷ்னம் பிருச்சதி. அந்த கிமர்த்தம்க்கு மட்டும்தான். அப்ப அதுக்கு என்ன வேர்டிங்க? சிஷ்ய புத்தி பரீட்சார்த்தம். ஓகே, சிஷ்ய
புத்தி பரீட்சார்த்தம் பிரஷ்னம் பிருச்சதி. அவ்வளவுதான். தென் சந்துஷ்டः குரு அந்தே கிம் வததி. சந்துஷ்டः குரு அந்தே, அந்தேனா இந்த எண்ட். ஓகே, கிம் வததி என்ன சொன்னார்? அப்ப இங்கேயே இருக்கு பாரு, என்ன சொல்லியிருக்கார் குரு வந்து? குரு சந்துஷ்டः குரு என்ன சொன்னார்? குரு வந்து தேவः சர்வத்ர அஸ்தி, தேவः சர்வவ்யாபி, துவம் புத்திமான், அத்தः வித்யாபியாசார்த்தம் அத்ரைவ வச. இவ்வளவும் எழுதலாம். இல்லைன்னா ஒண்ணுமே வேண்டாம். தேவः சர்வத்ர அஸ்தி, தேவः சர்வவ்யாபிலாம் நம்ம எழுத வேண்டாம். இது மட்டும் எழுதலாம். குரு சந்துஷ்டः குரு வததி துவம் புத்திமான் அத்தः வித்யாபியாசார்த்தம் அத்ரைவ வச. ஓகே, துவம் புத்திமான் அத்தः வித்யாபியாசார்த்தம் அத்ரைவ வச. இது நம்ம தேர்ட் क्वेश्चनல எழுதினா போதும். ஓகே, அந்தே வததி என்ன வததி? கிம் மட்டும் எடுத்துக்கணும். கிம்முக்கு வந்து என்ன கடைசியில என்ன சொன்னார்? அதான் அந்தேன்னு போட்டிருக்காங்க. அந்தேன்னு அதனாலதான் கேட்டிருக்கோம். துவம் புத்திமான் அத்தः வித்யாபியாசார்த்தம் அத்ரைவ வச. I hope I have made it clear to you. Yes, பிரஹேலிகாலயா அது நீங்க இந்த நிர அங்குல்ய படிச்சல, இல்ல நிரங்குலின்னு இருக்கு. நிரங்கலிஹி குலிஹி. ஆமா, நீங்க வந்து 2 தடவை படிக்கும் நிரங்குல்யன்னு அதை படிக்கணுமா? படிக்கச்சே இல்ல இல்ல நிரங்குலிஹி தான் படிக்கணும். அது வந்து அதாவதுமா நீங்க வந்து இதுல பியூர் கிராமர் பார்க்க கூடாது. ரிடில் வந்து எப்படி வேணாலும் கொடுப்பா இல்லையா? அந்த வேர்ட்ஸ் மேபி வித்தவுட் கிராமட்டிக்கல். படிக்கும்போது தப்பா கேட்டேன். இல்ல 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 நிரங்குலிஹி தான், நிரங்குலிஹி தான். இப்ப சாதாரணமா நம்ம வந்து அங்குலி எப்படி பண்றோம்? அங்குலி, அங்குல்யோ, அங்குல்யஹான்னு படிக்கிறோம். பட் வந்து நம்ம கிராமட்டிக்கலா இப்ப வந்து நம்ம போயிட்ரியே எடுத்துட்டோம்னா நிறைய கிராமட்டிக்கலா இருக்கு. இப்ப ரிடல்லையுமே இட் நாட், இட் இஸ் நாட் கிராமட்டிக்கல். இட் இஸ் ஒன்லி டு நோ த மீனிங் ஆஃப் இட். ஓகே ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ தேங்க்யூ. Yes, anybody else? Any doubt? I hope all. சொல்லுங்க சார். சார் உங்களோட புக்ல எப்படி இருக்கு சார்? உங்க புக்ல இப்படியே இருக்கா இல்ல வேற எதே மாதிரி? நீங்க தட்சணை பண்ணாருயா? உங்களோட புக் தான் ஃபாலோ பண்றேன். நீங்க அனுப்பிச்சிருந்தீங்க அந்த பிரிண்டட் மேட்டர். ஓகே ஓகே ஓகே. நான் பைல பக்கத்துல பிசில வச்சிருக்கேன். அப்படியே பண்ணேன். எனக்கு கிரக காரியம் வந்து சம்மரைஸ் பண்ணா 3, 4 and 7. அப்புறம் இந்த क्वेश्चन ஆன்சர் அது மட்டும் தான் இல்லையா? இப்போ நான் வந்து சொல்லிடுறேன். இப்போ மிச்ச நான் வந்து வேற புக்ல இருந்து அனுப்புற ஹோம்வொர்க் வந்து நான் தனியா அனுப்புறேன். பிகாஸ் we have to be thorough in the grammar part also. இப்போ நம்ம இந்த क्वेश्चंस எல்லாம் இன்னைக்கு கண்டிப்பா பண்ணணும். இன்னைக்கு வந்து நம்ம பண்ண வேண்டிய ஹோம்வொர்க் நான் சொல்லிடுறேன். 3, 4 and then so 3 is A and B, ரெண்டு பார்ட் இருக்கு. And then 4 you have to do. Then you have to do the 7th one. Correct, sir. You're right. 3, 4, 7. Okay. இப்போ இந்த 6 பண்ண everybody I want to ask 6 வேண்டாம். Question answer 6th பண்ணிட்டோமே நம்ம. 6th பண்ணிட்டோமே நம்ம பண்ணிட்டோம்லமா. பண்ணலையே. பண்ணிருக்கோமா? ஓகே, போன வாரம் 6th கொடுத்தேன். எழுதலையா சரஸ்வதி மேடம்? நீங்க விட்டுட்டீங்க போல. ரெஃபர் பண்றேன். ஓகே. சோ 3ல வந்து A and B, 4 and then 7. ஓகே, அது மட்டும் ஹோம்வொர்க் பண்ணுங்க. இந்த क्वेश्चन ஆன்சர் வந்து நீங்க எழுத முடியுமா இல்ல நான் எழுதிய கன்ஃபர்மா? எப்படி உங்களுக்கு தனியா எழுதிக்க தெரியுமா? Because I don't want you to write wrongly and I will be sending you the ERC and the Sukti and
Subhashitam in English and Tamil. Both I will send you. This all notes are ready. I will send it to you. Only the question answers I want to know whether you can write on your own. Please don't hesitate. கல்வி try madam. எழுத முடியும். ஆரம்பம் மேடம். ட்ரை பண்றோம் மேடம். எழுத முடியும். ட்ரை பண்ணலாம். இல்லம்மா எனக்கு வந்து தயவு செய்து எனக்கு அதை அனுப்பாதீங்க. நிறைய ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்றும் கஷ்டமாயிடும். கஷ்டமாயிடும். மேடம் ஒரு Okay, now I will send you the answer. But these are not. Okay. Only you think putra ke answer varum. Kimartam ke na varum. Kimmu ke na varum. இந்த மூணுக்கு தான் ஆன்சர் வரும். ஓகே, மிச்சதெல்லாம் அப்படியே நம்ம போட்டு and also the Vangmay Parichay also I'll send you the notes. Okay. மேடம் ஒரு சின்ன டவுட். இது நீங்க பார்க்காம படிச்சுக்கணுமா? சொல்லுங்க. வியாவஹாரிக சப்தாக. இப்ப நீங்க படிச்சதுல there are 9 shiksas and 8 vyakaranās இருக்கு இந்த புக்ல. நீங்க 9 vyakaranās படிச்சீங்க இப்போ. ஆமா, 9 ஆ 8 ஆ? 9 தான். நான் அதான் சொல்றேன், வியாக்கரணங்கிறது 9 வியாக்கரணம்மா. அதுல நம்ம யூஸ் பண்றது இப்ப ஒரே ஒரு வியாக்கரணம் தான் யூஸ் பண்றோம். ஓகே, இருக்கு எங்க புக்ல 9 மாத்திக்கிட்டுமா? மாத்திக்கோங்க. 9 வியாக்கரணாஸ், டோட்டலி 9 வியாக்கரணாஸ். 9 தான் போட்டிருக்கு எங்க புக்ல. 9 shiksas போட்டு கரெக்ட்டா? Where is the shiksha's coming? சிக்ஷாஸ் வந்து நிறைய போட்டிருக்கு, பல வகையான சிக்ஷாக்கள்னு போட்டிருக்கு. There are 9 shiksas and 8 இல்ல, பல வகையான சிக்ஷாக்களும் 9 விதமான வியாக்கரணங்களும் நம்பர் போடல. இல்ல எங்களுக்கு வந்து நம்பர் போடலாமா? மேபி இன் தமிழ் it is not necessary. Amma madam, don't confuse yourself too much. Okay. How many vedangas are there? இந்த 6 வேதாங்கள் தெரியணும். ஓகே, அதுக்கு மேலலாம் நீங்க டீப்பா போக வேண்டாம். மேடம் அப்புறம் இப்ப இந்த 45 வேர்ட்ஸ்ல நீங்க அப்புறமா இது ஃபுல்லா படிப்பே இல்ல? இது இந்த 12 படிச்சேன் இப்போ ஹோம்வொர்க். அதை படிச்சுட்டுமா? நான் வந்து உங்க have you got time 4:40 அப்போதைக்கு தான் கேட்டேன். எஸ் படிக்கலாம். அங்க அப்படியே நோ ப்ராப்ளம். நீங்க உங்களுக்கு டைம் இருந்தா படிக்கலாம். இல்ல if you have time I will read. எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. Okay, I will go to the 13th one. Gajaha is pullinga bahuvachanam, so it will come in the 3rd graham. Ashvau is pullinga dvivachanam, so it will go in the 2nd graham. Adhyapike, adhyapikaha. 15th, it is a female. Okay, adhyapikaku varudhu, so it is the dvivachanam. It will go in the 5th graham. Kalike is again kalikaha. This also will go in the 5th graham. Simhasanam it is. Okay, so this simhasane also will go in the, here also napumsakalingam also you can write ete te. அதை 8வது கிரகத்திலையும் போடலாம். ஓகே, 8வது கிரகம்ல வந்து நீங்க நபும்சகலிங்கம் போடணும்னு நினைச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் த நபும்சகலிங்கம். ஸோ சிம்ஹாசனே. கர்த்தரி இஸ் ஏஷஹ சா கர்த்தரி. ஓகே, அது வந்து 4th கிரகம். கோகிலஹ இஸ் த 1st கிரகம் புல்லிங்கஹ. கமலே வந்து கமலே, so it will go in the 8th graham. Pushpani will go in the etani tani, so it will go in the last graham, 9th graham. Shurpaha will go in the shurpana, the
I think it is that moram nanaket. Shurpaha. So I think it will go in the 6th graham. Adhyapakau will go in the 2nd graham. Akashaha will go in the 1st graham. Balakaha will go in the 3rd graham. Falani will go in the 9th graham. Patrika will go in the 4th graham. Malaha will go in the 6th graham. Ballukaha, please mute yourselves, please. Ballukaha will go in the 3rd graham. Sita Raman sir, please mute sir. Sita Raman sir, yours is making noise. Please mute. Ballukaha will go in the 3rd graham. Patrani will go in the 9th graham. Patrike will go in the 5th graham. Aja will go in the 4th graham. Mayuraha will go in the 3rd graham. Parnani will go in the 9th graham. Udhyane will go in the 8th graham. Kalikaha will go in the 6th graham. Chalanyaha also will go in the 6th graham. Chatram will go in the 7th graham. Rupyakam will also go in the 7th graham. Vimane will go in the 8th graham. Patram will go in the 7th graham. Bhikshukyaha will go in the 6th graham. Nakshatram will go in the 7th graham. Grihe will go in the 8th graham. Griham, Grihe, Grihani. Lataha will go in the 6th graham. Okay? Are we done? Uma madam? மேடம் சூர்பாக எந்த கிரகத்துக்கு போகும்? ஷூர்பாதாமா எனக்கு வந்து ஷூர்பாவான்னு தெரியும். ஷூர்பானா முரம், ஐ திங்க் தட் இஸ் த வேர்ட். ஒன் மினிட் இல்ல அதுதான் ஐ செக் வெதர் இட் இஸ் புல்லிங்க ஆர் ஸ்திரீலிங்க. ஒரு நிமிஷம். whether it is pullinga, it will come in another one. If it is srilinga, it will come in the shupala. Talakyaha is strilinga dama. அது நதி சப்த மாதிரி தான். அது இல்ல சாலன்யஹ நதி சப்தமாதமா. சாலன்யௌ சாலன்யஹ. கர்த்தரி மேடம், கர்த்தரி எனக்கு கர்த்தரி ரீதனே கர்த்தரி. ஷூர்பஹ இஸ் அதான் நான் சொன்னேன். மொரம் தெரியும் எனக்கு. அதான் it is masculine only ma. It is in masculine also. It is in நபும்சகால வராது. So it is masculine. So அதனால ஷூர்பஹ வந்து 3rd கிரகத்துல தான் வரும். Okay, thank you. 3rd கிரகம். Okay. Yes, anybody? Any more doubt in this? I think we can give. I'll give you one more exercise. மேடம் கர்த்தரி எதுல வரும் மேடம்? கர்த்தரி வந்து இதுமா கத்ரி அந்த இதுல வரும். அதாவது ஸ்ரீலிங்கமா. ஏகவச்சனம் ஸ்ரீலிங்க கர்த்தரி. ஓகே மேடம், தேங்க் யூ மேடம். அது வந்து இது எதுமா? ஆமா, பிக்ஷுக்கின்னு வருமா. அதாவது பிக்ஷுக்கியன்னு வந்து அதாவது நதி சப்தம் மாதிரி நம்ம நதி நத்யோ நத்யஹ, லேகனி லேகன்யௌ லேகன்யஹ. ஓகே, இந்த யஹால முடிஞ்சாலே ஸ்ரீலிங்க பகுவச்சனம். நதி சப்தம். லேகன்யௌ வந்து த்விவச்சனம் ஸ்ரீலிங்க. லேகனி லேகன்யௌ லேகன்யஹ. ஓகே, இந்த நெக்ஸ்ட் லெசன் நெக்ஸ்ட் வீக்ல வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் ராம சப்த, சீதா சப்த அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆரம்பிப்போமா. ஐ திங்க் we have to start with shabdas also. We have to start with the shabdas. Okay, so others Deepthi, are you attending the class? Deepthi, are you there? Yes ma'am. Yeah,
Could you follow the class today? Could you follow the class? புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. I have taken some notes. I also have a doubt, ma'am. What is the meaning of Ganana? Gana. Very much. The others all can mute, ma. Those who are asking the doubt alone, keep it. Yeah, tell me, ma. In the Deeply alone, Subhashita, who ma'am. can speak. The Subhashita, ma'am. What's the meaning of this word Ganana? Gana na vandu grouping, ma. Grouping. Okay? Grouping. No, ma'am. It's I am Nijaha Paro Veti Ganana. Paro Veti Ganana. That's what I want. அதாவது நீங்க வந்து இப்ப குரூப் பண்றீங்க. இவன் என்ன சேர்ந்தவன்? You put him in one group. He is a different person. So you Ganana group. Okay? Okay. Thank you, miss. Okay. Anybody else? Ballu kahana bear. புல்லிங்க பல்லு கஹான்னு வந்திருக்காலே புல்லிங்க ஃபர்ஸ்ட் இதில் தானே வரும், பாக்ஸ்ல தானே வரும். Okay. Anybody else has got any doubt? Shall we close the class? சாலன்யக்கு அர்த்தம் என்ன? ஒரு செகண்ட் மேடம். சாலன்யக்கு அர்த்தம் என்ன? அதாவதுமா சாலன்யகனா சாலனானா ஓட்டுறவர். ஓகே டிரைவர்ங்கிற அர்த்தம். அந்த மாதிரி சாலகன்னு வரும். இது வந்து சாலகி வரும், சாலனி வருது. இது I will tell you the correct meaning because I don't want to make mistakes. Okay. ஓகே thank you. Okay. Chalini. எதமா? Chalini சீவர் தானே கலிக்கிறது. ஸ்ரீலிங்கம் ஏகவச்சனம் Chalini. ஹிந்தில வரதோ? No, that is ஹிந்தில வரதோ? चलना चलड़ेया ஆமா चलड़ेगा. கரெக்ட். she is right. சாலனினா சீயா. ஆனா சாலனியான அதுக்கு செகண்ட் வரணும், சாலினி வரும். அது இல்ல ஃபர்ஸ்ட் தான் சாலனி. she is right. சாலனினா சீயா. ஓகே ஆமா ஜல்லடை. she is right. so சாலனி வந்து சாலனி ஸ்திரீலிங்க தான். so சாலனியோ சாலன்யஹ. ஓகே. அப்ப அது எதுல வரணும்? சாலன்யா சார். அப்ப ஸ்திரீலிங்க இதுலமா ஆறாவதுல ஸ்ரீலிங்க பகுவச்சனம் ஆறாவதுல வரணும். ஓகே மேடம். ஓகே Okay, ma. We'll just close the class. Can you say the prayer? Kanchana, madam, can you say the prayer? Yes, madam. And சொல்றேன் மேடம். ஸ்வஸ்தி பிரஜாபியம் சொல்லுங்க மேடம். சொல்லுங்க. ஸ்வஸ்தி பிரஜாபியம் பரிபாலயந்தாம் ஞாயேன மார்கேன மயிஷா கோ பிராமணேபியஸ்ஸு சுபமஸ்து நித்யம் லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து. Okay. Thank you, ma. Thank you very much. மேடம் ஓம போட்டு சொல்லுங்க மேடம். ಧನ್ಯವಾದ ಮೇಡಮ್. Homework, I think I already said. நான் அனுப்பிடுறேன், இப்ப உடனே அனுப்பிடுறேன். தேங்க்யூ மா. தேங்க்யூ. ಧನ್ಯವಾದ ಪುನರ್ಮಿಲ. ಧನ್ಯವಾದ ಮೇಡಮ್, ಪುನರ್ಮಿಲಾಮः.
சுப